고등영어 YBN 박 5과 본문 분석이에요. After blasting off from Earth, we took about 27 hours to reach the International Space Station, where we docked successfully. 지구에서 발사가 된 후 우리는 took about 27 hours, 27시간 정도 걸렸다. To reach the International Space Station. 국제우주 정거장에 도착하기까지. 그리고 이 국제우주 정거장은 we docked successfully. 우리는 거기에 성공적으로 도킹을 했다. 자, 그래서 얘는 지금 관계부사의 계속조용법이죠. 관계부사의 계속조용법이 되고, 그리고 우리가 이 관계부사 자체는 전치사 플러스 관계대명사로 바꿀 수가 있는데, 그때의 전치사는 어떻게 바꿔줘야 돼요? 앞에 선행사를 갖다가 뒤로 보내보는 거예요. 그러면 우리는 도킹을 했는데 어디에 도킹을 한 거야? 우주정거장에 도킹을 한 거야. 그러니까 여기에 알맞는 전치사는 at이어서 얘가 at 위치로 바뀔 수가 있는 거죠. 그 다음에 after blasting off from Earth 할 때도 얘는 지금 접속사가 생략되어 있지 않은 분사구문이죠. 접속사가 생략되어 있지 않기 때문에 지금 얘를 바꿔주게 되면은 after 그 다음에 발사가 된 거는 우리한테 우리잖아요. We blasted off from Earth 이런 식으로 바뀔 수 있겠죠. This is my third journey into space. 이번이 내 세 번째 여행이다. 우주로에. After 10 years, I'm back on this station. 10년 만에 I'm back on this station. 이 정거장에 돌아왔다. The largest, 근데 여기가 어디예요? 동격의 쉼표죠. 여기는 the largest artificial space habitat. 엄청 가장 큰 인공 우주 개척지, 우주 거주지인 이 정거장에 돌아왔다. In orbit 400 kilometers away from Earth. 떨어져 있는데요. 어떻게 떨어져 있냐면요. 400km 정도 지구로부터 이제 떨어져 있는 그런 orbit, 궤도에 있는 가장 큰 인공 우주 거주지인 이 우주 정거장으로 돌아갔다. Now I'm getting better at remembering where I am when I first wake up, but I'm still often confused about how my body is positioned. 이제 나는 I'm getting better, 더 나아지고 있어요. 뭐에 대해서? At remembering where I am. 내가 지금 여기 어디에 있는지 기억하는 게 더 나아지고 있어. 언제? When I first wake up. 내가 딱 일어났을 때 지금 여기가 어디 있는지 이제 기억하는 게 좀 나아졌는데, 근데 I'm still often confused. 나는 여전히 종종 아직 혼란스럽다. About how my body is positioned. 내 몸이 어떻게 위치가 되어 있는지. 그래서 지금 간접 의문문이 2개가 있어요. 간접 의문문이 2개가 있죠. 그리고 간접 의문문들은 명사 역할을 하는 거고, 어수는 의문사 주어 동사. 의문사 주어 동사. 여기 is positioned 해서 동사 나오는 거 조심해 주시고. In the dark and without gravity,
어둡고 그 다음에 without gravity 중력도 없대요. 거기는. 그런데 my inner ear just take a random guess as to my position, and sometimes I wake up convinced that I'm upside down. 어둠과 무중력에서 내 내부 귀는 just take a random guess. 그냥 엄청 take a random guess. 그냥 임의대로 추측을 한대. As to my position. And sometimes I wake up convinced that I'm upside down. 그리고 때때로는 내가 일어나요. 뭐 하면서? 확신을 하면서. That I'm upside down. 내가 이렇게 뒤집어졌다, 거꾸로 있다라는 거를 확신을 하면서 일어난다. 그래서 여기가 분사 구문인데 내가 제 convince 뜻이 확신시키다여서 내가 확신을 하는 거니까 지금 과거 분사로 오게 된 거고 요 뒤에 that은 I am upside down이니까 접속사 나오는 거겠죠. 그래서 이 that절을 갖다가 내가 확신을 하면서 일어난다. 그리고 as to 같은 경우에는 여기서 뭐뭐에 관해서란 뜻입니다. 그래서 내 위치에 관해서는 이제 되게 랜덤으로 추측을 한다라고 얘기를 하는 거죠. Of course, 물론 it's actually my brain readjusting to an environment where height and weight lose their meaning. 물론 it's actually my brain readjusting. 이거는 실제로는 내 뇌의 재적응 이래요. 뭐에 대한? 환경에 대한. 어떤 환경? Where height and weight lose their meaning. 키랑 높이랑 무게가, 키랑 무게가 이제 의미를 잃는 그런 환경에 대한 이제 뇌의 재적응이다. 그리고 여기는 과거분사니까 안 썼어. 절로. 확신을 하면서니까 as거나 while이거나 하면 되죠. 동지동작. As I am convinced 이런 식으로 절로 바꿔줄 수 있겠죠? I can use any wall equally as if it were a floor. 나는 사용할 수 있어. 어떠한 벽이든지 동등하게 똑같이 as if it were a floor. 그 각각이 다 바닥인 것처럼. 자, as if 마치 뭐뭐인 것처럼이에요. 마치 뭐뭐인 것처럼. 그런데 얘는 지금 인 것처럼. 실제로는 아닌 거야. 실제로는 아닌 거야. 그래서 이제 each were floor 마치 바닥인 것처럼인데 얘가 진짜 실제로는 직설법으로 바꿔주면 in fact 실제로는 아니야. 그러니까 each 시제가 지금 현재잖아요. each each니까 단수 취급 each isn't a floor 인 거죠. 각각은 다 바닥이 아니지만 이제 그 벽들을 정말 바닥처럼 사용할 수도 있다라고 얘기를 하는 거죠. Everything has zero weight. 모든 것이 무게가 0이다. 그래서 everything, every 뒤에 단수 취급, 단수명사, 단수 취급해서 has까지. 다음, this enables me not only to fly, not only A 버돌소비죠. Not only A
but also be. 바꿔 쓸 수 있는 거 be as well as A. 이거는 enable 하면은 enable 목적어 투부정사 해서 목적어가 투부정사 할 수 있게 하다라는 뜻이에요. 그래서 이것은 내가 날 수 있을 뿐만 아니라 to lift huge objects with one finger. 무거운 물체들을 한 손가락으로 들어 올릴 수 있게 한다. As if 마치 I were a superhero. 내가 슈퍼히어로인 것처럼. 근데 실제로는 그렇다 안 그렇다? 아닌 거예요. 그러니까 in fact 직설법으로 바꾸면 I'm not a superhero. 그리고 여기서 가리키는 this는 뭘까요? 이런 거겠죠. 무게가 없는 거. 그다음 Unfortunately, zero gravity also makes astronauts lose muscle and bone density really fast. 사역동사이네요. 그래서 뒤에 lose 동사원형 and bone. 번이른다. 네, muscle이랑 bone density가 연결이 되어 있고 사역동사 목적어 동사원형. 그래서 불행하게도 무중력은 또한 우주 비행사들이 근육과 뼈의 이제 밀도를 엄청 빠르게 감소시킨대. 그 다음에 That's why I exercise for 150 minutes a day as my colleagues do. 그것이 내가 150분 하루에 매일매일 day니까 매일매일 150분 동안 이 운동을 하는 이유이다. 그것이 That's why 하면은 이제 뒤에가 결과고 앞문장이 원인이었어요. 골밀도랑 그 다음에 근육을 감소시키니까 계속 우리가 꾸준히 운동을 한다라고 얘기를 하는 거죠. As my colleagues do. 내 동료들이 하듯이 하는 것처럼. 그래서 얘는 뭘 하는 거예요? exercise 하는 거죠. 중복이기 때문에 이제 대동사 do로 와준 거야. 그다음 The station orbits Earth once every 90 minutes and the sun rises and sets every 45 minutes. Station orbits. 자, 이 정거장은 돕니다. 궤도를 돌아요. Earth를. 그러니까 지구 주위를 도는 거죠. Once every 90 minutes. 한 번씩 도는데 이제 90분에 한 번 돈다는 거지. 그리고 the sun rises and sets every 45 minutes. 해가 45분마다 뜨고 진대. However, our schedules are set. 설정이 되어 있다, 맞춰져 있다. 우리의 일정은 to Greenwich Mean Time on Earth. 지구의 그리니치 표준시에 맞춰져 있다. My day starts around 6 a.m. in my personal space. 나의 하루는 새벽 6시, 아침 6시쯤 시작을 한다. In my personal space. 내 개인 공간에서. 그리고 그 내 개인 공간이 뭐냐면 is about the size of a phone booth. 한 공중전화 칸막이 정도 사이즈가 된다. 관계대명사의 계속정법이죠. 다음
Still in my sleeping bag. I click through new emails and brush my teeth. 여전히 내 침낭에 있는 상태로 나는 클릭하고 이빨을 양치를 한대요. new 이메일을 보고. 자, 그래서 얘가 분사 구문인데요. being이 생략이 돼 있어요. 우리가 원래 분사 구문을 만들 때 being이나 having bee는 생략이 가능하니까 이제 여기서 여기에 being이 생략이 되어 있는 거고, 그 다음에 이거 자체를 이제 다시 절로 바꿔주면은 내가 이러는 동안에 내가 요거 이메일 클릭도 하고 양치를 하는 거니까 while을 쓰든 뭐 as를 쓰든 하면 되겠죠. 내가 여기 있는 동안 when I am in my sleeping bag 이런 식으로 바꿔 쓸 수 있겠죠. 절로 바꿔줄 때. 그리고 여기서 또 체크해 볼 점은 여기서 sleeping bag 같은 경우에는 이 sleeping은 현재 분사가 아니라 동명사라는 거. 왜? 현재 분사라고 하면은 뭐뭐 하는이라고 해석을 해야 되는데 bag 같은 경우에는 이 잠을 자는 행동을 얘가 하는 게 아니잖아요. 잠을 자기 위한 가방이에요. 그쵸? 그러니까 이렇게 뭐뭐 하기 위한으로 쓰였을 때에는 얘가 현재 분사가 아니라 동명사다. 그다음 이렇게 연결이 되어 있고 I swallow the toothpaste with a sip of water from a bag with a straw. 나는 치약을 삼킨대. With a sip of water from a bag. With a straw. 빨대가 있는 가방에서 물 한 모금을 하고 양치를 이제 했던 거를 샘킨대요. 밖에다가 안 뱉나 봐요. 우리처럼 지금 여기 지구에 있는 사람들처럼. There is no good way to spit in space because everything floats. 좋은 방법이 없어요. No to spit in space. 우주에서 뱉을 좋은 방법이 없어. 형용사정법이죠. way를 꾸며주는. Because everything floats. 왜냐하면 모든 것이 떠 있기 때문에. 여기서도 everything 단수 취급해서 floats. S 나왔죠. Then 그런 다음에 I look over the daily schedule sent by the flight control team on Earth. 그리고 나는 이제 살펴본다. The daily schedule을 보내진이니까 지금 과거분사가 과거분사 나와져 있고 누구에 의해서 보내졌어요? Flight Control Team on Earth. 지구에 있는 항공관제 팀에 의해서 보내진 일정을 살핀다. After a meeting with the Earth team at 7:30, I start work. After 7시 30분에 이제 지구팀이랑 미팅을 하고 나서 나는 일을 시작합니다. Every minute of an astronaut's day is planned by the Earth team. 우주 비행사의 하루는 모든 1분 1초가 다 is planned, 계획된다. by the Earth team, 지구팀에 의해서. 그래서 동사가 수동태까지 여기까지 되겠죠. 그리고 every 단수명사 단수 취급 명사 단수 취급
My work comprises lots of scientific experiments and maintenance of the station. 내 일은 이루어진다, 구성한다. Lots of scientific experiments and maintenance of the station. 많은 과학적 실험, 과학 실험과 그다음에 우주 그 스테이션의 이제 유지 보수로 이루어져 있다. 사이언티픽 이렇게 연결이 되어 있는 거죠. My favorite experiment is growing basil from seeds as I film its growth every day. 내가 가장 좋아하는 실험은 씨앗으로부터 바질을 키우는 거래. 그러니까 그 우주에서 식물 키우기 하나 봐요. 그리고 키우는 것이다 하니까 여기는 이제 is가 동사고 is growing이 동사가 아니라 여기가 동명사여서 기르는 것이다가 되는 거죠. As 뭐 하면서 I film its growth every day. 그의 성장을 매일매일 찍으면서. 그래서 여기서 it는 바젤이 되겠죠. Having green plants in space is a delight. 우주에 초록 식물들을 가지고 있는 거는 기쁨이다. Today's mission required a spacewalk, one of the riskiest tasks on the ISS. 오늘의 미션은 요구했다. spacewalk, 우주를 걷는 거니까 우주유형, 우주를 걷는 거. 그러니까 밖에 나가서 걷는 거죠. 그게 또 뭐냐면은 one of the riskiest tasks on the ISS. ISS에서 하는 가장 위험한 업무들 중에 하나인 우주유형. 그래서 얘 지금 동격인 거죠. 그리고 one of 뒤에는 복수명사. 그래서 S. 그 다음에 얘네가 혹시라도 주어로 나오게 되면 원이 주어기 때문에 단수 취급이라고 했었었죠. We had to install the bases for some newly developed solar batteries on the outside of the station. 우리는 설치를 해야 된대요. The base, 뭐 지지대라든지 그 기초대가 되는 장판 같은 거. For some newly developed solar batteries. 뭘 위한 베이스예요? 새롭게 개발이 된 해서 개발된 거니까 과거분사. 그 다음에 과거분사는 형용사 역할을 하니까 분사는 형용사 역할을 하니까 부사가 또 developed를 꾸며주고 있죠. 그래서 몇 개 새롭게 개발된 이제 태양 전지를 위한 그 베이스를 설치를 해야 했다. 어디다가? 우주 정거장 바깥에다가. 다음, Scott, my colleague and I went to an airlock, a room connected to the outside of the station, put on our space suits and floated gently into space. 내 동료인 스콧이랑 and I, 내가 에어록으로 갔다. 그리고 그 에어록이 또 뭐예요? 방인데요. 어떤 방이냐면 connected to the outside of the station. 우주 정거장 바깥이랑 연결이 되어 있는 방. 해서 과거분사. 방인 에어록으로 갔다. 그렇게 갔고 그 다음에 put on our space suit. 우주복을 입고
그리고 floated gently into space. 우주로 천천히 부드럽게 몸을 띄웠다. 그래서 저 and가 went, put, floated 다 연결이 되어 있고 과거형인 거 체크 잘 해주세요. 그래서 여기도 동사, 여기도 동사겠죠? The large blue dome of Earth hovered overhead, looking like it was really to come crashing down upon us. 지구의 푸른 돔이 우리가 지구가 되게 이렇게 동그랗게 생겼잖아요. 그러니까 돔이면은 우리 얘 입장에서 이제 약간 그 반 정도만 보였던 거지. 돔 모양이라고 얘기를 하니까. hovered 떠 있었다. overhead 우리 머리 위로. looking like look like이죠, 그쵸? look like 뭐뭐처럼 보이다. 근데 이제 현재 분사 구문이야. 그게 뭐처럼 보였대? 그러면 얘가 전치사일 거고 뒤에 원래 명사 나와야 되는데 이제 문장이 나왔죠? Why? 접속사 대시 생략됐기 때문에. 그래서 it was ready to come crashing down upon us. 우리 위로 완전히 막 부딪힐 것처럼 come crash 거의 막 부딪힐 것처럼 준비가 돼 있는 것처럼 그렇게 보였대. 막 부딪힐 것처럼 보였대. 뭐가? 그 블루돔 오브 얼스가. 그래서 얘가 뭐 할 뜻이니까 as 써주시면 될 거고 그 다음에 이렇게 보이는 게 뭐예요? The large blue dome of earth죠? 여기까지가 주어니까 그 주어 쭈르륵 써주시고 블루돔 블라블라 돔 써주시고 dome of earth earth가 뭐 했다? 근데 이거 그냥 is로 받아버릴게요. as it 다음에 과거형이니까 looked like 블라블라 이렇게 바꿔주면 되겠죠. 그 다음 forcing myself to focus on the task, I secured the hook of my safety cable to a ring just outside the airlock. Forcing myself to focus on the task. Force A to 동사원형. 그래서 A가 원래는 A가 투부정사 하게 강요하다 그렇게 뭔가 밀어붙이다 이런 뜻이에요. 그러니까 내 스스로를 그렇게 한 거지. 어떻게 하도록? To focus on the task 그 업무에 집중을 할 수 있게 이렇게 하면서 I secured the hook of my safety cable. 나는 걸었다 후크를 of my safety cable. 안전 케이블에 그 고리를 걸었대. To a ring just outside the airlock. 그거를 어디다 걸었대요? To a ring just outside the airlock. 에어록 바깥쪽에 있는 고리에다가 그 안전 케이블에 후크를 걸었대요. 그래서 이것도 현재 분사 나왔으니까 이것도 바꿔보자면 얘도 뭐뭐 하면서니까 as I forced myself 블라블라 이렇게 오면 되겠죠. 그다음 we moved along the handrail to the edge of the station. 우리는 난간을 통해 따라서 이동을 했다. To the edge of the station. 우주 정거장의 끝까지. The dark void in front of us. 우리 앞에 있는 어두컴컴한 허공을
endless, seemed endless. 끝이 없는 것처럼 보였다. Despite the safety cable, 안전 케이블에도 불구하고, 뭐뭐임에도 불구하고 전치사예요. 그래서 although 뭐뭐임에도 불구하고 although도 같은 뜻이긴 하지만 although는 접속사고 얘는 전치사기 때문에 같이 못 쓰게 되는 거고, 얘가 두 개가 같이 쓰이려면은 뭐 in spite of 해주면 되겠죠. Panic rose in me. 패닉이 떠올랐어요. 나한테. 내가 좀 무서웠대. 겁먹었대. I thought if my hand misses the handrail, I will fall into the void. 나는 생각했다. 만약 내 손이 이 핸드레일을 놓쳐버리면은 나는 떨어질 거야. 보이드. 허공 속으로. 라고 생각을 했대요. The task seemed to take forever, but I finally managed to install the battery bases. 작업이 seemed to take forever. 시간이 엄청 오래 영원히 걸릴 것처럼 보였는데 그치만 나는 마침내 managed to install 설치를 했다. 그 배터리 베이스를. When I turned my head, 내가 고개를 돌릴 때 The bright blue earth was still there. 밝고 파란 지구가 여전히 거기 있었다. In the middle of the darkness, 그 어둠의 한가운데서 Its beauty, 그것의 아름다움은 지구인 거죠. 지구의 아름다움은 Its beauty 주어 was beyond description. description 한 묘사를 beyond 뛰어넘은 거니까 그렇게 말로 표현도 못하는 거다. 그 정도로 뭐 이쁘든 아름답든 뭐 위대하든 뭐 있겠죠? I will return to Earth tomorrow. 나 내일 지구로 돌아갈 것이다. If getting up into space is alarming and uncomfortable, coming back down is one of the most dangerous and physically harsh things an astronaut ever does. 만약에 getting up into space, 우주로 올라가는 것이 alarming, 좀 무섭고 uncomfortable, 그리고 불편하면 자 여기선 PP alarmed가 안 된대. 왜냐면은 요 우주로 올라가는 거가 그런 감정을 느끼게 하는 거지 저 우주로 올라가는 거가 느끼는 감정이 아니니까 PP를 쓰지 않고 우리가 이런 감정을 느끼게 만들어서 ing 형태 나와주게 되는 거죠. 그래서 요 end는 uncomfortable, alarming 이렇게 연결. 그래서 이게 좀 불편하면 coming back down is 이렇게 지구로 돌아가는 것은 one of the most dangerous, 가장 위험하고 그다음에 좀 신체적으로도 되게 좀 혹독한 일들 중에 하나이다. 다시 내려오는 게 one of 그다음에 복수 명사여서 things 나죠. 그리고 이게 뭐예요? An astronaut ever does. 우주 비행사가 이제 여태 했던 일들 중에 하나래. 가장 위험하고 혹독한. 그래서 harsh가 띵을 꾸며주는 거고요. 얘 형용사니까 부사인 physically가 이제 꾸며주게 되는 거죠. 그래서 우주 비행사가 하는 이제 가장 위험하고 신체적으로 되게 이제 혹독한 일들 중에 하나이다. 여기서 그러면 astronauts가 뭘 해요? 아니다. 여기서는 그거 아니구나. 그냥 한다고 해서 그냥 너즈 나온다. 대동사가 아니지요. back on Earth. 지구로 돌아가면은 I will miss lots of things here. 내가 여기 있는 많은 것들이 그리울 거다.
자, 여기도 마찬가지예요. being이 생략된 분사 구문이 될 수 있는 거죠. 그래서 자, 뭐뭐 하면 이럴 것이다니까 if 쓰고 if I am back on earth죠. 그리고 이제 시간이나 조건의 접속사는 이제 미래 시제 대신에 현재를 쓰니까 여기서는 I am이 돼야 되겠죠. I will miss the satisfaction of successfully finishing an experiment or a challenging task like a spacewalk. 나는 만족감이 그리울 것이다. 뭐에 대한 만족감? Of successfully finishing an experiment or a challenging task like a spacewalk. 그렇게 좀 성공적으로 이제 실험을 마치는 거. 혹은 이제 spacewalk, 우주 유영 같은 조금 어려운 그런 도전적인 일을 성공적으로 마친 것에 대한 satisfaction. 그래서 experiment랑 or a challenging task가 연결이 되어 있는 거죠. 그래서 뭐 실험이나 이제 이런 어려운 일들을 성공적으로 마쳤을 때의 만족감이 그리울 것이다. I will especially miss my basil plants whose leaves have become a dense forest. 그래서 나는 특히나 내 바질이 그리울 거다. 그리고 whose leaves have become a dense forest. 그리고 그 바질들의 나뭇잎이 잎들이 이제 a dense forest, 빽빽한 이제 숲을 이루었대요. 그래서 나는 특히 내 바질 식물들이 그리울 건데 이 바질 식물들의 나뭇잎들이 빽빽한 숲을 이뤘다. 그래서 여기서는 소유격 관계 대명사의 계속적 용법이 나왔는데 이제 저 나뭇잎은 누구 거예요? 바질의 거잖아요. 그러니까 이제 바질의 나뭇잎이 그렇게 하는 거니까 whose를 써준 거죠. 그다음 All the same, I will never forget how lucky we are to have that wonderful blue plant as our home. I will never forget. 늘 그랬듯이 all the same, 똑같이 늘 그랬듯이 I will never forget, 잊지 않을 거다. How lucky we are to have that wonderful blue plant as our home. 우리가 얼마나 행운인지. 뭐에 대해서? To have that wonderful blue plant as our home. 우리가 저 되게 놀라운 파란색 행성을 갖다가 우리의 집으로 가지고 있다라는 게 얼마나 행운인지를 절대 잊지 않을 것이다. 그다음에 Mother Earth didn't exactly welcome us back with open arms. 그 지구가 didn't exactly welcome us back with open arms. 그냥 두 팔을 완전 활짝 펴가지고 우리를 환영해 주지는 않았다. Earth's atmosphere is resistant to objects entering from space. 지구의 대기는 저항을 한대요. 물체에 대해서. 어떤 물체? 이제 우주에서부터 들어오는 물체들을 대한 이제 저항이 있다. Any object will create enough friction simply to burn up from the heat. 어떤 물체건 will create enough friction. 엄청 이제 충분한 friction을 일으키는데 그게 어떻게 충분하냐면 정말 그냥 simply to burn up from the heat. 그냥 어떻게 된대요? 열에 의해서
그냥 타버린대요. 그러면은 요 마차, 요렇게 충분한 마찰을 일으키는데 그렇게 마찰을 일으키면 어떻게 된다? 그냥 열에 의해서 타버린다 해서 부사정법의 결과가 되겠죠. 그리고 요 위에 같은 경우에는 투부정사에 how lucky we are, 우리가 얼마나 이제 행운인지. 근데 뭐에 대해서 행운이냐면은 우리가 저 지구를 갖고 있는 거란 말이야. 저렇게 놀라운 행성을 갖다가 우리 집으로 갖고 있다니요. 엄청 행운이다. 이렇게 나오는 거죠. 그래가지고 이제 얘가 판단의 근거. 내가 이제 우리가 행운이다 라고 이제 생각하게 되는 그 판단의 근거를 여기다가 적어주게 되는 거죠. 그 다음에 this protects the planet from the orbital debris that would otherwise rain down on it. 이것이 이제 보호를 해준다. 그렇게 마찰력이 엄청 이렇게 크게 생기는 게 지구를 보호해주는 거래. From the orbital debris, 궤도의 잔해들로부터 지구를 보호한다. 그리고 걔가 뭐예요? That would otherwise, 그렇지 않으면 rain down on it, 그냥 바로 그냥 비처럼 그냥 확 떨어질 것 같은, 그렇지 않으면, 그렇게 마찰력이 그렇게 있지 않고 그렇게 열에 불태우지 않으면 그냥 바로 우리한테 꽂아져 버리는 거죠. 그렇게 되는, 그렇지 않았으면은 그렇게 비처럼 쏟아져 내릴 그런 궤도의 잔해물들로부터 행성을 보호한다. But it also meant we had to survive a fall through the atmosphere that created temperatures up to 1650 degrees Celsius. 그러니까 이제 우주 정거장에서 우리가 내려올 때도 당연히 똑같이 이런 마찰력을 받겠죠. 그러니까 우리는 그렇게 마찰이 생기면서 생기는 이제 열에 의해서 불이 다 타게 되는데 그거를 견뎌야 된다라고 얘기를 하는 거고. 그래서 but it also meant, 이것은 또한 의미했다. 뭐를? 접속사 that 생략되어 있고요. We had to survive a fall through the atmosphere that created temperatures. 그러니까 우리가 그렇게 낙하에 살아남아야 된다. 그랬어. 낙하를 견뎌야 된다. 라는 것도 의미를 했다. 대기를 뚫는. 근데 이 대기가 어떤 대기예요? That create temperatures up to 해서 거의 1650도까지 섭씨, 저 셀시우스는 섭씨예요. 우리나라 온도 재는 단위입니다. 그래서 섭씨 1650도까지 치솟는 온도를 만들어내는 그런 대기를 뚫으면서 fall, 떨어지는 거에서 survive, 살아남아야 한다라는 것도 의미를 한다. 그리고 that은 이제 주격 관계 대명사가 되겠죠? After pushing our spaceship away from the station, we eased our way into the upper layers of the atmosphere to start our descent. 자, 여기도 지금 접속사 생략 안 되어 있는 분사구문이죠. 그래서 after pushing our spaceship away from the station, 우리가 스테이션에서 멀리 이제 우리 우주선을 갖다가 이렇게 밀어낸 후에 we eased our way, 우리는 천천히 우리의 길을 갔대요. 어디를 향한 길이요? Our way into the upper layers of the atmosphere. 대기의 상층권으로 향하는 길을 갔다. To start our descent. 우리의 하강을 시작하기 위해서. 뭐하기 위해서니까 부사적용법의 목적이겠죠.
그리고 얘는 바꿔 쓸 수 있는 게 after we pushed 하면 되겠죠? 시제가 과거형이니까. 그 다음에 we felt gravity begin to return. 우리는 느꼈어요. gravity가 돌아오기 시작하는 거를 지각동사입니다. 그래서 지각동사 목적어, 목적격 보어로 동사원형. begin to return 돌아오는 것을 시작하는 거를 느꼈다 해서 begin의 목적어로 투부정사까지 나온 거. 그다음 we what 그리고 얘는 returning도 되기는 하죠. 근데 좀 발음할 때 we felt gravity begin to return. 원래라면 되겠죠. 근데 이제 막 돌아오고 있고 하니까 약간 투부정사를 해주는 게 조금 더 매끄러울 것 같아요. 그다음에 my watch felt a lot heavier on my wrist. 내 시계가 엄청 점점 무거워지는 걸 느꼈대. 여기서 a lot은 엄청이 아니라 heavier이 비교급이잖아요. 비교급 강조로 나온 거죠, 지금. 비교급 나왔고, 그래서 훨씬 무겁게 느껴졌대, 내 손목에서. 그리고 breathing got harder. 숨 쉬는 게 호흡이 힘들어졌대. 그래서 a lot은 훨씬으로 해석을 해주시면 되는 거고, a lot 말고 할 수 있는 거 a lot, still, far 등등등, even 등등등. very는 안 된다. 그지? The capsule heated up and orange and purple flaming pieces flew by the window, which was scorched black. The capsule heated up. 캡슐이 뜨거워졌고, 그리고 orange and purple flaming pieces flew by the window. 오렌지빛과 보라색빛의 불꽃 조각들이 날아갔대요. by the window. 창문 옆으로. by the window. 그리고 그것이 which was scorched black. 그리고 그게 was scorched 그을려졌다 black 검은색으로. 그러니까 이 flaming 조각이 불타고 있는 조각이 창문 옆을 싹 지나가니까 이제 그러고 나서 그 윈도우가 그을려진 거죠. 그래서 여기서 선행사는 window, the window가 되겠죠. We were falling faster than the speed of sound. 우리는 떨어지고 있었다. Faster than the speed of sound. 음속보다도 더 빠르게 떨어지고 있었다. Once we got inside the atmosphere, about 8 kilometers above the planet, a parachute caught us with a sudden halt and dragged and swung our capsule lightly through the sky until we hit the ground. 일단 우리가 그 대기권 안으로 들어오니까 근데 그 대기가 about 8 kilometers above the planet. 지구에 이제 떠 있는 거지. 그러니까 지구에서 약 8km 정도의 이제 그 대기권에 진입을 하고 하니까 이제 낙하산이 caught us. 우리를 with a sudden halt. 잠깐 이렇게 멈추게 했대요. 잡아가지고. And dragged and swung. 그러고서는 이제 끌고 swung.
흔들었대. 스윙의 과거형이니까. 스윙의 과거형 되니까. 우리 캡슐을 엄청 이렇게 흔들었대. Widely, 거칠게. Through the sky, 하늘에다가. Until we hit the ground, 우리가 땅에 닿을 때까지. 그러니까 우리가 그 땅 하늘 기준 8km를 지구 안에 들어온 거네 이거는. 그치. 그 행성의 위에가 아니라 그 지구 안으로 일단 들어왔는데 우리가 땅으로 떨어지기 아니면은 뭐 하늘에 뭔 기준이 있겠죠? 그 기준 위 8km가 되는 거겠죠. 그리고 그때 이제 낙하산이 펼쳐지면서 그러면은 촥 펼쳐지면서 뒤로 그러니까 하늘 위로 잠깐 이렇게 또 이게 힘이 들어가잖아. 그러니까 잠깐 멈춰지게 될 수도 있고 그런 상태로 이제 엄청 흔들리면서 그러면은 이렇게 떨어지는 힘이랑 그 다음에 좌우를 이렇게 흔들리면서 이런 상태로도 마찰이 생기잖아요. 그러면서 속도가 점점 줄을 수가 있겠죠. 이러면. 그래서 until we hit the ground, 우리가 땅에 닿을 때까지 그렇게 엄청 막 흔들리면서 이렇게 떨어졌대. 그다음에 It's hard to describe how heavy everything felt in those first few minutes after landing. 가주어 진주어입니다. 묘사하는 게 힘들다. 뭐를? How heavy everything felt. 얼마나 무겁게 느껴지는지. 모든 게 얼마나 무겁게 느껴지는지. In those first few minutes after landing. 착륙 후 처음 몇 분 동안은 얼마나 무겁게 느껴지는지 이제 묘사하기가 힘들다. My arms felt terribly heavy and so did my legs. 내 팔은 엄청 무겁게 느껴졌고 and so did my legs. 내 다리도 마찬가지였다. 자, 요거 같은 경우에는 뭐뭐도 그렇다 할 때에 so가 부사구가 앞으로 나오게 되면서 주어 동사가 도치가 되는 거죠. 그래서 뒤에 동사 나오고 주어가 나오게 되는 거고요. 얘는 결국에 내가 바꿔 써볼 수 있는 건 저기서 did 같은 경우에는 대동사여서 앞에 이제 felt고 과거형이야. 근데 내 다리도 그렇게 느껴졌다라고 얘기를 하는 거기 때문에 과거형 did 대동사 did를 써주게 된 거고요. 그러니까 이제 원래 문장 같은 경우에는 이제 my legs felt terribly heavy 이런 식으로 heavy too 이런 식으로 쓸 수가 있겠죠. 도치 안 되게 하면은. 그다음 Getting used to gravity, which I missed in space, will take quite a long time. 중력에 적응하는 것은 get used to 뭐뭐에 적응하다. 그래서 요거는 이제 조심해줘야 되는 게 이제 뭐 be used to 그다음에 뭐 be used to 명사, 동사 요런 거 조심해주세요. 자, 요거 투부정사로 나올 때에는 그냥 수동태예요. 사용되다 요거 하려고. 근데 be used to 요 to가 이제 전치사로 나오게 됐을 때에 이제 익숙해지다가 되는 거죠. 그래서 중력에 익숙해지는 것은 will take
quite a long time. 꽤 오랜 시간이 걸릴 것이다. 그리고 여기는 관계대명사의 계속주용법이 될 거고 중력에 익숙해지는 거. 그런데 이제 이 중력이 어떤 거예요? 내가 이제 우주에서 그리워했었던 건데 요 중력에 익숙해지는 거는 좀 시간이 걸릴 거다. 그 다음에 The important thing is I'm home. 중요한 것은 내가 돌아왔다라는 것이다. 그래서 접속사 that 있고요. I can smell the grass and feel the wind and the rain. 나는 풀냄새를 맡을 수도 있고 smell, feel 그리고 느낄 수도 있어요. wind랑 rain도. 그 다음에 여기서 저기 뭐지? 아까 여기서의 felt는 감각 동사죠. 그렇게 느껴지는 거니까 감각. 그래서 heavy 형용사 나온 거. 그다음 그래서 나는 풀냄새도 맡을 수 있고 바람이랑 비를 느낄 수 있다. I will remember how magical these things are for the rest of my life. 내 평생 동안 이제 이것들이 얼마나 마법 같은지 기억할 것이다 해서 여기도 간접 의문 나왔죠. 간접 의문. How magical 하고 주어 동사. 이렇게 끝입니다.